ईश्वरଙ୍କ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे। एब्री 8 पर्व 11 पद सान ठारू बड़ पर्यंत से माने समस्ते आंभक जानिबे। एही अध्याय रे पुरातन और नूतन नियम विषय रे लिखाइछि। एही दुईटी नियम भितर कौन पार्थक्य अछि, एही नूतन नियम काहेकि भल, एही विषय रे लिखाइछि। 7 पदर आमे पढ़िबा, कारण प्रथम नियम जदि दोष रहित होइथांता तेबे द्वितीय नियमर कथा उठी न थांता। जेनो से सेथिर दोष प्रकाश करी सेमानक कहंती, प्रभु कहंती, देखो समय आसुअछि जेतेबेले आंबे इस्राएल वंश और जिहुदा वंश सहित गोटिए नूतन नियम स्थापन करिबा। प्रथम नियम बोली पुरातन नियम विषय कहा जायछि, ताहा जदि दोष रहित होई न थांता तेबे नूतन नियमर कथा उठी न थांता। सेही पुरातन नियम रे दोष थिला, सेथिपाई सदाप्रभु कहउचंती आंभे गोटिए नूतन नियम स्थापन करिबा। 9 पदरे पर लिखाइछि, जेउ कालरे आंभे सेमानकर पितृपुरुष मानक हस्त धरी मिस्र देशरू बाहर करी आनिथिलु, सेही समय रे सेमानक सहित आंभे जेउ नियम करिथिलु एहा तदनुजाई नुहे। जेनो सेमाने आंभ नियम रे स्थिर रहिले नहीं आउ आंभे सेमानक प्रति मनोजोग कलु नहीं, एहा प्रभु कहंती। माने जेतेबेले इस्राएल माने मिस्र देशरू बाहर होई आसिले सिनै पर्वत रे सदा प्रभु जेउ नियम करथिले पुरातन नियम, सेही पुरातन नियम परी एही नूतन नियम नहीं। एही नूतन नियम रे सदा प्रभु कहउचंती, सेही समय उतारे आंभे इस्राएल वंश सहित जेउ नियम स्थापन करिबा ताहा एही आंभे सेमानक मन रे अपना व्यवस्था देबा, सेमानक हृदय रे सेही सब लेखिबा। आंभे सेमानक ईश्वर हेबा, सेमाने आंभर लोक हेबे। पुणी प्रभुଙ୍କୁ जानो बोली कही सेमाने प्रत्येक अपना अपना सहनगरवासीଙ୍କୁ आउ प्रत्येक अपना अपना भाईଙ୍କୁ शिक्षा देबे नहीं, जेनु सान ठारू बड़ पर्यंत सेमाने समस्ते आंभक जानिबे। मूसाଙ୍କ द्वारा जो व्यवस्था दिया जाइथिला, जो नियम करा जाइथिला, सेही नियम परी एही नूतन नियम रहिबो नहीं। सदाप्रभु कहउचंती, एही नूतन नियम रे आंबे सेमानक मन रे अपना व्यवस्था देबा। माने आंभ मानक मन रे प्रत्येक विश्वासीଙ୍କ मन रे सदाप्रभुଙ୍କର व्यवस्था दिया जाइछि। आंभ मानक हृदय रे से सबु से लेखिछंती। तांकर इच्छा कौन, आमे जेउ पथरे जीवाक पड़िबो, एही विषय सबु सदाप्रभु आंभ मानक मन रे आम हृदय रे ताहा सबु लेखिछंती। पथर रे नहीं, आंभ मानक हृदय रे सदाप्रभु अपना व्यवस्था अपना इच्छा लेखिछंती। आ सदाप्रभु कहउचंती, आंभे सेमानक ईश्वर हेबा आउ सेमाने आंभर लोक हेबे। आज सदाप्रभु आंभ मानकर ईश्वर होइछंती। आंभ माने भल लोक, आमे उत्तम लोक बोली से आंभ मानकर ईश्वर हेले नहीं। जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त द्वारा जो नूतन नियम से स्थापन करिछंती, सेही नियम अनुसार आंभ माने सदाप्रभुंकर लोक अटो। एही 11 पदरे गोटे बड़ आशीर्वाद सदाप्रभु कहउचंती जे प्रभुଙ୍କୁ जानो बोली कही से माने प्रत्येक अपना अपना सहनगरवासीଙ୍କୁ आउ प्रत्येक अपना अपना भाईଙ୍କୁ शिक्षा देबे नहीं, जेनु सान ठारू बड़ पर्यंत से माने समस्ते आंभक जानिबे। एठारे जहा लेखाइछि एही विषय पुरातन नियम रे संभव होई नथिला। मूसा ईश्वर एवं इस्राएल मानक मध्य रे मध्यस्थी थिले। आमे जानिछु मूसाଙ୍କ द्वारा ही व्यवस्था दत्त होइथिला, तांको माध्यम रे ही दिया जाइथिला। मूसा मध्यस्थी बाबरे कार्य करथिले, हेले एही मध्यस्थी रहिबा ईश्वरଙ୍କର इच्छा नथिला। सदाप्रभु सेमानक सहित सीधा सड़क कथावार्ता करबाक चाहुथिले। प्रत्येकଙ୍କ सहित कथा हेबाक सदाप्रभु चाहुथिले, किंतु सेमाने नहीं कहिदेले। यात्रा पुस्तक 20 पर्व 19 पदरे लिखाइछि, आउ सेमाने मूसाଙ୍କୁ कहिले, तुम्भे आंभ मानक संगे कथा कुह, आंभ माने शुणिबु, मात्र परमेश्वर आंभ मानक संगे कथा न कहंतु,
ନହେଲେ ଆମ୍ଭମାନେ ମରିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ନ କହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ସେହି ପର୍ବତରେ ମେଘ ଗର୍ଜନ, ବିଜୁଳି, ଏହି ତୁରୀ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ, ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ମୋଶା ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ ଆଉ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଦିଅ। ହେଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମ ପରି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଯାଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ରାଜା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହୋଇଛୁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମିଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ୍ଭମାନେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି କାହାରି ସାହାଯ୍ୟତା ଲୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣ ବୋଲି କେହି ଆପଣା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିବେ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି? ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନେ ଭାବିବୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ, କୌଣସି ସେବକମାନଙ୍କର, ଦାସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ, ଏ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20ରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳଦାତା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ମରିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବ୍ରୀ 8:12 ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଏବେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାର ଫଳରେ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ସଦୟ ହେବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ଅପରାଧର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାନରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯୀଶୁ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରକ୍ତ ଢାଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏ ପିଲା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କହିଛି, ସେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାପା। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ତୁମେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି
ତାହାର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଉଛ, ତାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେମାନେ ପାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅପରାଧ, ଅଧର୍ମ ଏହା ସବୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିନହ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ ବୋଲି ତୁମେ କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜେ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ, ତୁମର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ନାମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାରରେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉପକାର କର, ମଙ୍ଗଳ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଦଟି ହିନ୍ଦୀରେ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଛୋଟେ ସେ ବଡ଼େ ତକ୍ ସବ୍ ମୁଝେ ଜାନ ଲେଙ୍ଗେ। ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।